বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে দেখে নিচ্ছে আজকের সংবাদ শিরোনাম। করোনা আক্রান্ত হয়ে দুজনের মৃত্যু করিমগঞ্জে। শুক্রবার কোভিড প্রোটোকল অনুসারে করা হবে শেষ কার্য। কাঠাখাল বাইপাস সেতু থেকে উত্তর নারায়ণপুর বাজার পর্যন্ত গ্রামীণ সড়ক বেহাল। বিধায়কের দিকে অভিযোগ তুলেন এলাকাবাসী। গণসংক্রমণের দিকে এগোলেও কাছাড়ে এখনই লকডাউন নয় জানালেন ডিসি। বদরপুরে যৌতুকের শিকার মা ও শিশু। জলাশয় থেকে উদ্ধার মৃতদেহ, পলাতক স্বামী। পুলিশ ও পরিবহন বিভাগের অভিযানে কাটিগড়ায় আটক 5টি লাইমস্টোন বোঝাই ডাম্পার। পরাধীনতার ছোঁয়া লেগেই রয়েছে অধিকাংশ গ্রামীণ অঞ্চলে। ভোট বয়কট করার হুমকি 5 গ্রাম সন্তোষনগর কলোনি এলাকার জনগণের। করোনা আক্রান্ত হয়ে এই প্রথম করিমগঞ্জ জেলায় মৃত্যু হলো দুজনের, তবে একজন সরাসরি করোনার কারণে মারা যাননি। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে কথা জানান জেলাশাসক আম্বা মুঠান এমপি। করিমগঞ্জ জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বদরপুরের মৌলানা শামীম আহমেদ এবং রামকৃষ্ণনগরের কিরণ শঙ্কর দাস। এই ঘটনা নিয়ে করিমগঞ্জ জেলায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। বাধ্য হয়ে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে করিমগঞ্জের জেলাশাসক জানান, করিমগঞ্জে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে দুজনের, তবে করোনা রোগে মৃত্যু হয়েছে বদরপুরের শামীম আহমেদের। কিরণ শঙ্কর দাস করোনা আক্রান্ত হলেও মৃত্যুর কারণ করোনা নয়। মৃত ব্যক্তিদের সৎকার কোভিড প্রোটোকল মেনে হবে বলে জানান জেলাশাসক। তাছাড়া দুজনেই শিলচর মেডিকেল কলেজের কোভিড ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছিলেন বলে জানা যায়। इनका जो डेथ है मिस्टर समीन अहमद का, इट वाज ड्यू टू कोविड-19. So that is our district's first COVID-related death. And secondly, there was one more person named Kiran Shankar Das. Kiran Shankar Das, aged 67 years. He was also COVID positive, but लेकिन उनका क्या है, his death is not caused by COVID. He had other complications, and though he was positive, his death was not caused by COVID. So these two are the death toll due to COVID-19 in our district, and two of them, one died yesterday, one passed away yesterday, and the other one passed away today. कल अर्ली मॉर्निंग इनका हमारा अभी इनका जो लास्ट राइट्स होगा, लास्ट राइट्स ऑफ फ्यूनरल, it will be carried out by the district administration following all COVID protocols given by ICMR and the state government. उसमें क्या है, बाकी बॉडी को सैनिटाइज करके, मतलब डिसीज का बॉडी को सैनिटाइज करके, हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन वगैरह यूज करके, बाकी जो ट्रीटमेंट का जो करना था बॉडी बैग में पैक करके, the bodies are being kept in the morgue in Silchar Medical College. We'll be sending हमारा यहाँ से हर्ष वैन और उनके साथ बॉडी लेके आने के लिए एक टीम भेज रहे हैं हम, और दे विल बी ब्रिंगिंग द बॉडीज बैक एंड क्रिमेशन विल हैपन फॉर द वन हु इज किरण शंकर दास। उनका हमने क्रिमेशन करेंगे ये चुराकुरी में। Only 5 members of the family will be allowed to attend this thing, but that too from a very safe distance. And our medical teams with the PPE kits, they will be part of the last rite. We will do all the religious rites according to their religion. Government की तरफ से, district administration की तरफ से, we will do all this. Whether it is the death was due to COVID-19 or due to other comorbidities, the authority to declare that will be the state level death audit board that has been constituted by the government. Both of them who have passed away, both of them had COVID infection. Okay ना? दोनों को COVID infection था. But Kiran Shankar Das has not passed away because of COVID. It is because of some other comorbidity that he had. समझ रहे ना? तो हम बोलेंगे कोविड के कारण एक का डेथ। Yes, COVID के कारण, but the other person was also COVID infected with COVID, but he did not die of COVID. But since he was infected with COVID, the burial and the cremation protocols it will be followed. কাঠাখাল বাইপাস সেতু থেকে উত্তর নারায়ণপুর বাজার পর্যন্ত গ্রামীণ সড়কের অবস্থা বেহাল। আলগাপুরের বিধায়ক হাজী নিজামুদ্দিন চৌধুরীর ব্যর্থতার অভিযোগ তুললেন এলাকাবাসী।
উত্তর নারায়ণপুর জিপি সভাপতি হিফজুর রহমান লস্করের নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার শতাধিক জনতা সড়ক সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ, সড়ক সংস্কারের দাবিতে কয়েক লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়, কিন্তু বিধায়ক নিজামের একজন ঘনিষ্ঠ লোক নিম্নমানের কাজ করে ভেঙে চুরমার গ্রামীণ সড়ক। উত্তর নারায়ণপুর বাজার হইতে কাটাকাট অন্যতা আন্দোলন চলছে, চলবে। উত্তর নারায়ণপুর হইতে বাবুরবাজার বায়া কাটাকাল বাইপাস পর্যন্ত যে রাস্তা, সেই রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে আলগাপুরের বিধায়ক হাজী নিজামুদ্দিন চৌধুরী সাহেবের চরম ব্যর্থতার দরুন এই রাস্তার অবস্থা খুব শোচনীয়। বিগত ৩-৪ মাস আগে প্রায় ৩০ থেকে ৫৫ লক্ষ টাকার রিপেয়ারিংয়ের নামে এই রাস্তার টাকা স্যাংশন হয়েছিল, কিন্তু অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে আলগাপুরের বিধায়কের কিছু নামদারি ঠিকাদারের মাধ্যমে আজকে অত্যন্ত নিম্নমানের রাস্তা করা হয়েছে, যার কোনো নাম্বার নেই। এমন নিম্নমায় হয়েছে যার দরুন ৩ মাস অতিবাহিত হয়নি, আজকে আলগাপুরের জনগণ আন্দোলন করতে হয়েছে। এমন রাস্তা হয়েছে যে রাস্তায় মানুষ, জনগণ জাল, চামচাই, হেওয়াত নিয়ে মাছ মারার মাধ্যমে পুকুর গর্ত হয়েছে। আজকে এইভাবে আন্দোলনের মাধ্যমে আলগাপুরের জনগণের দাবি পূরণ করতে হচ্ছে। আমি বলবো, আলগাপুরের বিধায়ক হাজী নিজামুদ্দিন চৌধুরী তিনি যদি প্রকৃত একজন বিধায়ক হতেন এবং জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন, তা যদি জনগণকে সম্মান দিতে জানতেন, তাহলে এই রাস্তার অবস্থা করুণ হতো না। বদরুদ্দিন সাহেব সম্মানী ব্যক্তি, আমরা সম্মান দেই, কিন্তু বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুরীর জন্য গোটা সমষ্টির মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছেন। আমরা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্রভাবে গড়ে তুলবে এই হুঙ্কার দিচ্ছি। কাছাড় ক্রমশ গণসংক্রমণের পথে এগোচ্ছে। কোভিড পজিটিভ রোগীর সংখ্যা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবে এখনই কাছাড় জেলার লকডাউন ঘোষণা করা হচ্ছে না। জেলায় কোভিড পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে নজরদারিও। তাই এই নিয়ে আতঙ্কিত হওয়া বা উৎকণ্ঠার কিছু নেই। বর্তমানে সংক্রমণ প্রতিরোধে র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট ও সোয়াব সংগ্রহের মাধ্যমে দ্রুত পরীক্ষা করা হচ্ছে। এই কোভিড পরিস্থিতি শুধু জেলায় নয়, গোটা দেশের সামনে এক বড় চ্যালেঞ্জ। বুধবার সন্ধ্যা রাতে ডিসি অফিসের কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা বলেন কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি। Spike is primarily because of paramilitary and Assam Rifle and other forces. Apart from that, within the area, we are still under control. With regards to beds, facilities, doctors, teams, we are fully equipped to handle it. There is no reason to worry. मेरी पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डोंट गेट इनटू पैनिक, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपको खबर आता है कि आप पॉजिटिव है, भागिएगा मत, कोऑपरेट विद द मेडिकल टीम, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम, जो भी आपसे बात कर रहे हैं। ये बेसिकली आपके फैमिली को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सो यही मेरा रिक्वेस्ट है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिपरेशन वाइज वी आर स्टिल कंफर्टेबल। हाँ, सो देखा जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में सब लोग जा रहे हैं विथ वारी कि उनको भी कोरोना हो गया है। अब हम ब्लॉक लेवल पे 8 ब्लॉक्स, मेडिकल ब्लॉक्स है कछार डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक लेवल पे वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टेस्टिंग फैसिलिटीज़। इट इज़ विथिन स्पेसिफिक टाइम, एंड उस टाइम में अगर जाएंगे अपॉइंटमेंट लेके, देन वी विल डेफिनेटली गेट योर टेस्टिंग डन। दिस विल इंश्योर कि आप ऑटो, बस, टुकटुकी सब में जाके सबको एक्सपोज ना करें। एक तो दूसरा आपके घर के पास है, एक्सेसिबल है, एंड तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्रॉस कंटेमिनेशन बाय बीइंग इन अ क्राउडेड स्पेस, वो अवॉइड होगा। We are more than prepared in terms of our vegetable dry ration stocks. We are equipped. Bushi, जो fodder बोलते हैं, that is also we've been taken into preparation. Our relief camps have been identified. Our tarpaulin and all of the stocks are ready. However, I hope there is no flood. But apart from that, our team is completely prepared. Other than that, corona-wise, we have a very good capacity to take on even further numbers. My only request to public is please cooperate. It might not be the best of facilities, but we are doing our best. That much I can promise you. आज हमने टेम्पल कमिटीज, मस्जिद कमिटी, चर्चेस से बुलाए हैं लोगों को अक्रॉस रिलीजन्स
कि एक धार्मिक मैसेज भी चले जाए लोगों को. And we are headed for festival season also. So the idea is please sit at home and pray, and do not go into crowded spaces, and most importantly entry will be denied to these temples or mosques without mask. So that is what I had placed as a request to the members of the house, and they've all agreed unanimously. করিমগঞ্জে চাঞ্চল্যকর ঘটনা, যৌতুকের বলি হলো গৃহবধূ সহ 8 মাসের শিশু। ঘটনা করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর পুলিশ থানার মগরপুর গ্রামের। পাষণ্ড স্বামী এবং পরিবারের লোক স্ত্রী কবিরুন্নেসা ও তার 8 মাসের শিশুকে হত্যা করে ফেলে দেয় জলাশয়ে। প্রথমে কাঠাগালের একটি জলাশয়ের থেকে উদ্ধার করা হয় শিশুটির মৃতদেহ। পরবর্তীতে স্থানীয় জনগণ মধুরপুর গ্রামের একটি জলাশয়ের থেকে বস্তাবন্দি অবস্থায় উদ্ধার করেন মৃতদেহ। ঘটনা সংঘটিত করে অভিযুক্ত স্বামী হাসিম আলী ও তার পরিবারের সদস্যরা আত্মগোপন করেছে। প্রায় 10 বছর পূর্বে সম্পূর্ণ ইসলামিক রীতি অনুসারে 5 গ্রামের হাসিন আলীর সাথে কবিরুন্নেসার বিয়ে হয়েছিল। তাদের আছে 3টি সন্তান। যৌতুকের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে কবিরুন্নেসার উপর চলছিল শারীরিক অত্যাচার, যার ফলে কবিরুন্নেসা তার 2 পুত্রকে নিজের বাবার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। গত রবিবার কবিরুন্নেসার উপর অত্যাচারের খবর পেয়ে তার পিতা শাফিক আলী দেখা করতে গেলে হাসিম আলী জানায় তাকে বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘরে এসে মেয়েকে দেখতে না পেয়ে বদরপুর পুলিশ থানায় কন্যা ও নাতির এক নিখোঁজ সংক্রান্ত এজাহার দাখিল করেন। অন্যদিকে সোমবার কাঠাগালের একটি জলাশয়ের থেকে শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পর স্থানীয় জনগণ এবং পরিবারের সদস্য সকলে পাষণ্ড হাসিম আলীর ঘরের চারিদিকে তল্লাশি আরম্ভ করে। পরবর্তীতে বুধবার বিকেলের দিকে কাছে থাকা একটি জলাশয়ের থেকে বস্তাবন্দি অবস্থায় উদ্ধার করা হয় স্ত্রী কবিরুন্নেসার পচা গলা মৃতদেহ। কোন জায়গায় পাইছি? যে জায়গাটা পাইছি জায়গাটার নাম কি? বলতে দাদা ঘটনাটা কি হয়েছিল? ঘটনাটা মোর বাড়ি কনকলস বাসাইল জিপি 4 নম্বর ওয়ার্ড মালাইপাড়া গ্রামের বাদুর রহমান। আমার বাড়ির কিনারে দক্ষিণ পাশে বাবার বাড়ি। মেয়ের বিয়ে শাদী হয়েছিল কাটাকাল কান্দিগাম। তারপরে এংলাবাজার জিপির মগরপুরে জাইরগুল গ্রামে একটা নতুন বাড়ি কিনিয়া 2 জনে বসবাস করছেন জামাই বউ। হঠাৎ করে আমার বাড়ির কিনারে একটা আওয়াজ শোনা গেছে যে গত পরশু কাটাকাল নদীর স্টেশনের অন্য একটা ছোট বাচ্চা 8 মাসের লাশ পাওয়া গেছে। শোনার সাথে সাথে ওনার নানা গেছেন গিয়া হাইলাকান্দি হসপিটাল থেকে রিসিভ করিয়ে আনিয়া বাচ্চাটারে ডাউন করা হয়েছে। তারপরে গতকালকে আমরা এখানে আমার বড় ভাই আলতাফ হোসেন তাই জিপি প্রেসিডেন্ট লইয়া গ্রামের মানুষ লইয়া একটা এফআইআর করছেন বদরপুর থানাত। কালকে আবার কথা আসলো, আমি আইসি না জানি না। আজকে গতকালকে বাবা এত গরিব, মেয়ের বাবায় টাকা পয়সা চান্দা তুলিয়া আজকে গ্রামের আমার বাসাইল এলাকার মানুষ লইয়া আইয়া লাশটা ওখানে পাওয়া গেছে। আমি আইসি আবার পরে দেশি লাশটা উঠে লইয়া যাইতরা। ওখানে শুনছি একটা যে চতুর্দিকে রবার বাগানের ভিতরে একটা পুষ্করিণী আছে, পুষ্করিণীর মধ্যে একটা ট্যাঙ্কির ভিতরে পাওয়া গেছে। পুলিশ ও পরিবহন বিভাগ আটক করল 5টি ওভারলোডেড লাইমস্টোন বোঝাই ডাম্পার গাড়ি। বুধবার কাটিগড়া 6 নম্বর জাতীয় সড়কের কাতিরাইল পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকা থেকে 3টি ও গ্যামন সেতুর সামনে থেকে 2টি নিয়ে মোট 5টি ওভারলোডেড লাইমস্টোন বোঝাই ডাম্পার গাড়ি আটক করে কাটিগড়া পুলিশ ও পরিবহন বিভাগ। জানা যায় জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার 3টি লাইমস্টোন বোঝাই ডাম্পার আটক করে এবং পরিবহন বিভাগের তরফে বিভাগীয় আধিকারিক গৌতম বর্মনের নেতৃত্বে গ্যামন সেতুর সামনে থেকে 2টি ওভারলোডেড লাইমস্টোন বোঝাই ডাম্পার আটক করে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। জি ভার্মন, থ্যাংক ইউ স্যার। আপনার যে ইয়েটা হাইটটা আছে এটা খাট দিয়ে আবার তৈরি করা হয়েছে, তো এটার মানে এমনি ইয়ে কিটা আপনার কতটুকু লিমিট আছে আপনার 9 টন না 8 টন? এমনি তো 12 ফুট যাইতে পারে। আচ্ছা, এমনি লিমিট টনের লিমিট কাগজে থাকবো, কাগজ তো দেখতে আছে কাগজ তো সাম কাগজ ঠিকঠাক আছে নি? না, কাগজ তো দিয়াই নাই না কাগজ নাই। আমার লাইন চলে ক'বলৈ একো নাই না, এইটো যে অভাৰলোড লৈ আহিছে, অভাৰলোড বা কাগজ থাকিলে সেইটোৱে চাওঁ। লাইন চলৰ কোনো কথা নাই। যিটো আপুনি এতিয়া মানে গাড়ীখন ধৰা মানে আপোনাৰ চাইলে সেই কাগজ পাতি আছে নেকি?
চাইলাম কাগজত বই কিমান আছে তাৰ কেপাচিটি কিমান আছে না কাগজতে আছে নেকি এতে পাইছে নেকি তাৰ লগত হোৱা নাই কাগজেই নাই তাৰ কাগজ নাই না কোভিড-19 পরিস্থিতি যদি ঠিক হয়ে আসে তাহলে 2021 সালের মাঝামাঝিতে অসম বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বলা যেতে পারে বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন, ঠাকে কাঠি পড়া পড়া অবস্থায় রয়েছে। রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুতে ব্যস্ত অনেক বিধায়করা, তবে আদৌ কি রিপোর্ট কার্ডের ভিত্তিতে নির্বাচনী তরি পার হওয়া সম্ভব হবে, এই নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। নিজ সমষ্টির পরিস্থিতি এবার নির্ণয় করবে নির্বাচনী ভবিষ্যৎ। বৈষম্যতা সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব আগলে দেবে এবারের নির্বাচনের চেহারা, এমনটাই গুঞ্জন সর্বত্র উঠছে এবার। বিশেষ করে আলগাপুর বিধানসভার অন্তর্গত বেশ কিছু গ্রামাঞ্চলে ভোট বয়কট সহ অন্যান্য পরিকল্পনার আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে। কারণ বিধানসভা নির্বাচনে 4 বছর অতিক্রান্ত করে ফের নির্বাচনের পালা এগিয়ে আসলেও জনপ্রতিশ্রুতি পূরণের ব্যর্থতা এবার জনসম্মুখে উঠে আসছে। উল্লেখ্য, আলগাপুরের বর্তমান বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুরীর নিজ গৃহ জিপি তথা 5 গ্রাম সন্তোষনগর কলোনি এলাকার জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ভোট বয়কট করার হুমকি প্রদান করেন। অনেকদিন থেকেই এই গ্রামীণ রাস্তাটি সংস্কারের জন্য তারা দাবি তুললেও কেউই এর সমাধানের জন্য এগিয়ে আসেননি। আলগাপুর বিধায়ক গাজী নিজামুদ্দিন চৌধুরী মুর্দাবাদ 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 আলগাপুর বিধায়ক গাজী নিজামুদ্দিন চৌধুরী মুর্দাবাদ 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 আলগাপুর বিধায়ক গাজী নিজামুদ্দিন চৌধুরী মুর্দাবাদ 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 আমাদের রাস্তার সংস্কার করতে হবে আমাদের রাস্তা 15 বছর হয়ে গেছে এখানে আছি, কিন্তু সরকারি কোনো সাহায্য পাই না, এমনিও পাই না। তারা তো ভোট হাইলে ভোট দেও রাস্তা হইব, কিন্তু তারা ভোট পাইয়া পাস করে সালে তো শেষ। আর আমরা তো বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে স্কুলে যাইতেও কষ্ট, বহুত কষ্ট। বাচ্চা আনতে খান্দা ফেরা আনতে লাগে, কুলো করে আনতে লাগে। আমি সন্তোষনগর কলোনি দিন না কোনো কেউ এখানে আয় না, কোনো সময় তাই না আসছে না। 15 বছর তো 20 বছর হয়ে যার। দাবি কি তো আমরা রাস্তা চাই, দাবি আর কিছু না, রাস্তা লাগে। আমরা রাস্তা না হইলে তো আমরা যে পাবলিক আছে তারা ভোট তো দেবে না, ভোট বয়কট করা হবে। হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্ট আলগাপুর বিধানসভা আন্ডারে পড়ে এটা সন্তোষনগর কলোনি, ওইখানের বাসিন্দা আমি। এখানে আমাদের যে আলগাপুর বিধানসভা বিধায়ক রয়েছেন হাজী নিজামুদ্দিন চৌধুরী, উনি আমাদেরকে যখন ভোট আসে তখন উনি আমাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন, ওইখানে আসেন ভোট চাওয়ার জন্য, ভোট নেওয়ার জন্য। কিন্তু ভোট যখন উনি পাস করে যান তখন তিনি আর আমাদের এখানে আসেন না। বিগত আজকে প্রায় আমি এখানে এসেছি প্রায় 10-15 বছর চলেছে, ওই রাস্তাটা ওই রকমই আমি দেখছি। তো এই 15 বছরের ভিতরে আমরা অনেকবার ট্রাই করেছি এই রাস্তাটি করার জন্য, ওনাদের কাছে গিয়েছি, কিন্তু কোনো প্রতিউত্তর আমরা পাইনি। এই রাস্তা প্রায় বিগত 20-25 বছর ধরে চলছে এরকম, কোনো প্রতিনিধি এটা করেন নাই। করেছি আজকে আমাদের রাস্তা করতে হবে। আমাদের রাস্তা যদি না করা হয় তাহলে আমরা আগামী যে ইলেকশন আসছে ওই বিধায়ক ইলেকশনে আমরা ভোট বয়কট করব। না, আমরা ভোট দেব না। এখানে প্রায় আমরা ফ্যামিলি আছি প্রায় 1200 ফ্যামিলি। না, আমাদের রাস্তার ভিতরে আপনারা যদি দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন, হাঁটু পর্যন্ত, বাইক পর্যন্ত যেতে পারে না। আমরা নিজেরা সেখানে বস্তা দিয়ে বালু ভিতরে ঢুকিয়ে তারপর আমরা চলছি এরকম। রুগী আমরা কাঁধে করে নিয়ে আসতে হয়, 2-3 জনে মিলে তাদেরকে বহন করে নিয়ে সেখানে এসে গাড়িতে তুলতে হয়। করোনা টেস্টের রিপোর্ট আসার আগে মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির। ঘটনা করিমগঞ্জ শহরের রেলওয়ে কলোনি এলাকার। অজয় চন্দ্র দেব নামক এক ব্যক্তি আনুমানিক 7 দিন আগে অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বাভাবিকভাবেই তার লালারসের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। 21 জুলাই তার টেস্টের রেজাল্ট আসে পজিটিভ। 22 জুলাই স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা তাকে হাসপাতালের কোভিড সেন্টারে নিয়ে আসতে ছুটে যায়, কিন্তু 21 জুলাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অজয় চন্দ্র দেব এবং তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়ে যায়। বর্তমানে তার রিপোর্ট পজিটিভ আসায় এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। অনেকেই শ্মশানে তার শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া মৃত্যুর আগে তার সাথে অনেকে সাক্ষাৎ করতে যায়। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা এলাকায় পৌঁছে যারা অজয় বাবুর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাদের লালারসের নমুনা সংগ্রহ করে। খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রেলকলোনিতে যাই এবং ওখানের স্থানীয় যুবকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলি। তো ওনাদের কথাবার্তা মতে অজয়চন্দ্র দেব, ওনার বয়স 65 বছর। 7 দিন আগে উনি সোয়াব টেস্ট করেছিলেন শরীরের অসুস্থতার জন্য।
এবং গতকালকে সোয়াবের রিপোর্টটা আসে এবং সেটা পজিটিভ আসে। তো ইতিমধ্যে অনেক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে রেল কলোনিতে, অর্থাৎ যারা শ্মশানে গিয়েছিলেন যে 30-35 জন ওনারা ছোঁয়াছুঁই করেছেন এবং এই 30-35 জন আরও অনেককে ছোঁয়াছুঁই করেছেন, অর্থাৎ সংক্রামিত হয়েছে। তো এই ক্ষেত্রে কী করা উচিত? আমি সবাইকে বলেছি যে আপনারা ঘর থেকে বের হবেন না। অজয়চন্দ্র দেবের পরিবারকে বলেছি আপনারা ঘর থেকে বের হবেন না, কালকে সোয়াবগুলো কালেকশন করা হোক। আর আমি বিশ্বাস করি যে সবার সহযোগিতা, সবার সাহায্যে, এই অঞ্চলের মানুষের সহযোগিতায় আমরা নিশ্চয়ই সংক্রমণকে প্রতিহত করতে পারব। ফিরে আসছে ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন। বরাক ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এখানে ডিজিটাল ইসিজি, ডিজিটাল ইইজি, ডিজিটাল এক্স-রে, কম্পিউটারাইজড প্যাথোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, হিস্টোপ্যাথোলজি, কালার ডপলার, সোনোগ্রাফি ইত্যাদি করা হয়। আমাদের প্রতিষ্ঠান প্রতিদিন সকাল 7টা থেকে রাত্রি 9টা পর্যন্ত খোলা থাকে। প্রতিদিন সকাল 8টা থেকে সোনোগ্রাফি করা হয়। যোগাযোগ বরাক ডায়াগনস্টিক সেন্টার, সেটেলমেন্ট রোড, করিমগঞ্জ। ফোন 038432735151। মোবাইল নম্বর 7086376822 9401132529। করিমগঞ্জ এরালিগুলের পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আদর্শ মহাবিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বর্ষে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। 2020-21 শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র মহাবিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। উক্ত শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি প্রক্রিয়া সেবার ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত অন্বেষণ পোর্টালের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। ভর্তি হতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের 20/6/2020 থেকে 30/6/2020 তারিখের মধ্যে পূরণ করা আবেদনপত্র অন্বেষণ পোর্টালের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য যে বিএসসি প্রথম বর্ষে পাস ও অনার্স কোর্সে ভর্তি প্রক্রিয়াও অতি সত্বর শুরু হবে। বিস্তারিত তথ্য মহাবিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এছাড়া ভর্তি সংক্রান্ত যে কোনো প্রয়োজনে নিম্নলিখিত নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে। মোবাইল নম্বর 6000106520, 6001150059। আধুনিক রুচিসম্মত অ্যালুমিনিয়ামের সামগ্রী নিয়ে আপনাদের শহরে হাজির মা অ্যালুমিনিয়াম সেন্টার। এখানে আপনারা পাচ্ছেন নিত্য নতুন ডিজাইনের অ্যালুমিনিয়াম বিট উইন্ডো, ডোর রেলিং, ফল সিলিং ইত্যাদি। অতি সুলভ মূল্যে সাজিয়ে তুলুন নিজের বাসগৃহ ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। আমাদের এখানে খুচরো ও পাইকারি উভয়ভাবেই সামগ্রী বিক্রি করা হয়। আমাদের ঠিকানা মেসার্স মা অ্যালুমিনিয়াম সেন্টার, স্টেশন রোড, করিমগঞ্জ। চিকিৎসা সেবায় নতুনত্ব নিয়ে হাজির নিউ লাইফলাইন হাসপাতাল। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে এখানে পিনহোল সার্জারি, গোলব্লাডার, অ্যাপেন্ডিক্স সার্জারি করা হয়। শিলচর মেডিকেল কলেজের সার্জারি বিভাগের অতিরিক্ত প্রফেসর ডক্টর RC শ্যাম সার্জারিগুলি করবেন। তাছাড়া তিনি প্রতি শনিবার বিকেল 3টে থেকে OPD-তে রোগী দেখবেন। রয়েছেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর গুলজার হোসেনও। হোলসেল কোঅপারেটিভ স্টোর্স তথা সহযোগীর আন্তরিক অভিনন্দন।
করিমগঞ্জ হোলসেল কোঅপারেটিভ স্টোরসের নিয়ন্ত্রণাধীন স্টেশন রোডস্থ বিভাগীয় বিপণী সহযোগী নতুন উদ্যোগে সমৃদ্ধ হয়ে জনগণের সেবায় এগিয়ে এসেছে। তুলনামূলক কম মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর যোগান অব্যাহত রাখতে সহযোগী কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর। জেলার সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করে তোলার ক্ষেত্রে করিমগঞ্জ হোলসেল কোঅপারেটিভ স্টোরস তথা সহযোগী কর্তৃপক্ষ সকলের আন্তরিক ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করি। নতুন আঙ্গিকে বাস্তব পরিকল্পনা নিয়ে সহযোগী স্টেশন রোড করিমগঞ্জ আপনাদের সেবায় সদা প্রস্তুত। আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ। করিমগঞ্জে এই প্রথম সিটি স্ক্যানের সুবিধা। করিমগঞ্জ হেলথ সিটি, বনমালী রোড, করিমগঞ্জ, মায়ামিয়ার বাড়ির বিপরীতে। পুরো শরীর সিটি স্ক্যানের সুবিধা এখন পাচ্ছেন করিমগঞ্জেও। আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত ডাক্তার দ্বারা রিপোর্ট। সিটি স্ক্যানের জন্য যোগাযোগ করুন ফোন 038432600705, মোবাইল 8011037723। করিমগঞ্জ হেলথ সিটি, বনমালী রোড, করিমগঞ্জ আপনাদের সেবায় নিয়োজিত। বুধবার রাতে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল শহরের মেইন রোডে থাকা শ্যাম সুন্দর মেডিকেল হল। রাত আনুমানিক 11:30 নাগাদ এলাকাবাসীরা আগুন লাগার ঘটনা প্রত্যক্ষ করে খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে। তবে আগুনের লেলিহান শিখায় দোকানের যাবতীয় সামগ্রী ভস্মীভূত হয়। দমকল বাহিনী ছুটে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন লাগার সঠিক কারণ জানা না গেলেও অনুমান করা হচ্ছে শর্ট সার্কিটের ফলে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা বলে জানা যায়। খুলো খুলিয়া বাইকটা বাইর করো, বাইক একটা কাটিগড়া উন্নয়ন খণ্ডের অন্তর্গত পূর্ব কাটিগড়া জেলা পরিষদ এলাকার গোবিন্দপুর জিপির অধীন চতুর্দশ অর্থ কমিশনের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের শুভ শিলান্যাস করেন বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন। জিপিডিপি এর অধীন চতুর্দশ অর্থ কমিশনের 2017-18 এবং 2018-19 ও 2019-20 অর্থ বছরের প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির মোট 35টি প্রকল্পের অধীন মঞ্জুরিকৃত প্রায় 1 কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের শুভ সূচনা করেছেন বিধায়ক জৈন। এ উপলক্ষে বুধবার গোবিন্দপুর জিপি কার্যালয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এক সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিধায়ক জৈন জিপির অধীন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের খোঁজ নেন। তৎসঙ্গে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সরকারের বেঁধে দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী সামাজিক দূরত্ব বজায়ের পাশাপাশি মাস্ক পরিধান করে চলাফেরা করার জন্য উপস্থিত জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। জিপির পঞ্চায়েতের তৎপরতায় এটাতে একটা কাজ রয়েছে, স্যানিটারি ল্যাট্রিন কাম বাথরুম। তা অ্যামাউন্ট 2 লক্ষ টাকা 14 ফাইন্যান্সর। তা আমরা এটা মডেল ভিলেজের ভিতরে পড়ে, গতিকে এই মন্দিরের বিউটিফিকেশনের লাগিয়া আমরা 5 লাখ টাকা ধার্য করছি। আমি আশা করি 2 মাসের ভিতরে পয়সাটা স্যাংশন হয়ে যাব। মন্দিরের বিউটিফিকেশন লাগিয়া মডেল ভিলেজের ফান্ড থেকে 5 লাখ টাকা ধরেছি। শূন্য বার্তা যে পর্যন্তই। আগামীকাল আবারও দেখা হচ্ছে একই সময় একই চ্যানেলে। নমস্কার।